میں تمہاری وجہ سے 9 آیتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں. تو پلیز اس کو جیسے الجبرا کے اندر ہوتا ہے نا ایکس، اس کو ایکس کر دو. جو بھی لوگ تھے ایکس، ایکس کیا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے جب میں تمہاری 9 آیتیں پڑھ لوں گا تاکہ تمہیں ٹائم ملے. پلیز اس کو بار بار ریپیٹ نہ کرو وہ کون لوگ تھے، کیونکہ تم نے ابھی وہ ثابت نہیں کیا کون لوگ تھے. سمجھ لگی ہے؟ پلیز مجھے بار بار ریپیٹ نہیں کرنے دو ایک چیز. جو بھی لوگ تھے لیکن ایدم پھر یاد رکھنا سنو حسین نا نہیں، ایک بات کر رہا ہوں، جب وہ پروو ہوگا وہ بعد میں اسٹیٹمنٹ نہ بولنا. وہ کوئی بات نہیں کر رہا، میں ایسے ایک نارمل بات کر رہا ہوں. اینڈ میں جب 9 آیتیں ہو جائیں گی پھر آپ بھی بولنا، پھر مجھے بھی بولنے کا موقع دینا، بس یہی کہہ رہا میں ہوں، سمپل آپ ہی سی کو بات. بولنے کا دوں گا، میں بولوں گا ہی نہیں، تم ہی بولو گے. صحیح ہے، صحیح ہے. اب وہ تب تک اٹیک کرنا جب تک وہ کیا نہ کریں، اسلام نہ قبول کر لیں. ہاں بہترین. اگلی آیت. اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کرے، ماشاءاللہ طلب کرے تو اسے پناہ دے. مشرکین میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دو. یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے. اوکے، یہاں پہ جب آپ نے امن دینا ہے تو وہ مکہ مدینہ میں نہیں دینا، اس سے باہر دینا ہے، کیونکہ مکہ مدینہ کو آپ نے مسلمانوں میں ہی رکھنا ہے، باقی کوئی مشرک نہیں ہوگا. تو آپ نے اسے مکہ مدینہ سے باہر کسی امن کی جگہ پہنچا دینا ہے، وہاں پہ نہیں رکھنا. کریکٹ؟ ہاں صحیح ہے. اور دوسری بات بہترین. آگے کوئی سنو، بات نہیں، دوسری بات اسی نہیں، آیت اس سے آگے نہیں. نہیں اگلی آیت. نہیں یہ میرے بولنے کا موقع نہیں دے رہے، فائدہ اسی آیت کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھ لو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ جہاں مشرکین ملے وہاں قتل کرو، اب اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے بھائی کہ وہ بعد سارے میں، مشرکین نہیں بھائی وہ بعد میں، بس بھائی وہ ثابت بعد کر میں. دیا. میں نے کیا کہا ہے ہاں وہ بعد میں. صحیح ہے، صحیح کل ہے، سبق صحیح آیا نا بعد میں، تم نے دوبارہ صحیح بولا تو ہے. میں کک آؤٹ کر دوں گا اور بلاک کر دوں گا، سالے تم کبھی آ نہیں سکو گے. جو چیز کیا ہے کہ وہ بعد میں کلیئر کریں گے تو وہ بعد میں کلیئر کریں گے نا. 9 آیتیں پڑھ لو نا، کیوں بار بار اس میں چلو انگل صحیح. دے رہے ہو. اگلی آیت. کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرکین کے لیے کوئی عید اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس، تو جب تک وہ تمہارے لیے اس پر قائم رہے تو تم بھی ان کے لیے معاہدے پر قائم رہو، بے شک اللہ متقین کو پسند کرتا ہے. بہترین. اس کو مجھے ماشاء اللہ یہ آیت آ گئی، آگے الحمدللہ. اسی بھی آنسر تھا آپ کا. آگے. کیسے کوئی معاہدہ قائم رہ سکتا ہے ان سے، کافر مشرکین سے، مشرکین کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیسے قائم رہ سکتا ہے ان سے معاہدہ، جب کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، مسلمانوں پر غالب آ جائیں تو ارگز لحاظ نہیں کریں گے تمہارے بارے میں کسی قرابت کا اور نہ عید کا، جبکہ ان کے دل اب بھی انکاری ہے اور ان کی اکثریت فسقین پر مشتمل. اس میں پورا لکھا بھی نہیں، مشتمل ہے. جی. اگر وہ غالب آ جائیں تو کوئی قرابت کا خیال نہیں رکھیں گے، یہ اللہ نے یہاں پہ کلیم رکھا ہے. کریکٹ؟ یاد رکھنا ہے چیز. آخری آیت تمہاری. تینوں بھاگا کیوں ہے یہ؟ جی آواز آ رہی ہے. انہوں نے اب آ رہی ہے. اللہ کی آیات کو فروخت کیا حقیر سے قیمت کی عوض، پس وہ لوگوں کو روکتے رہے اللہ کے راستے سے اور خود بھی رکتے رہے. یقیناً بہت ہی برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. بہترین. یہ آپ کی مشرکین کے نوایتیں بارے پوری ہو گئی. آپ کی میں. نوایتیں جی پوری بالکل. ہو گئی. ابھی آپ بولو، میں چپ ہوں. نہیں، آپ اب بولو. آپ ہی بولیں گے. اب نہیں نہیں، مجھے آپ بتائیے. اپنا رکھیں، آپ اپنا رکھیں، پھر میں اس کو سر آنسر دوں گا. نہیں، اب آپ نے کلیم کیا ہے کہ مشرکین نے محمد کے اوپر پہلے اٹیک کیا تھا. کریکٹ؟ جی بالکل. میں مشکل نے پہلے کیا تھا. بالکل بالکل. سر ثابت کریں سر، کہاں پہ کون سے ثابت کروں. اچھا مشرکین مکہ نے جی. محمد کے اوپر اٹیک کیا تھا؟ کہاں پہ لکھا ہے کہ محمد کے قبیلے کے اوپر، محمد کے اوپر اٹیک کیا کسی مشرکین نے؟ ابھی آپ بتاتا ہوں. آپ تو آیت نیچے کریں تھوڑی، سر اب تھوڑا آیت نہیں، تکلیف. اب ہم نے 9 آیتیں پڑھ دی ہیں. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کس جگہ پہ مشرکین نے اٹیک کیا جس کی وجہ سے برات ہوئی تھی. آپ نے، ہاں میں ابھی، میں پھر سننے کی ہمت رکھنا. صحیح ہے. جی ریفرنس دکھا دیجئے گا. پہلی جو ہم نے حدیث پڑھی، آیت پڑھی تھی
جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھائی نے جان اعلانے. بھائی جان پلیز آپ نے جی مجھے فرما. ریفرنس یہ دکھانا ہے کہ مشرکین مکہ نے اٹیک کیا تھا، ان مشرکین نے اٹیک کیا تھا، اس غزوے کا یہ نام تھا، اور محمد کے اوپر یہ اٹیک ہوا. پلیز وہ دکھانا ہے آپ نے سر. جب اللہ 2 منٹ 2 منٹ نہیں سر، آپ 10 منٹ لیں، 10 سال لیں، کوئی مسئلہ نہیں 10 منٹ نہیں، صرف 2 منٹ. سر. آپ 10 سال لیں سر. 10 سال نہیں، 2 منٹ. جی سر. یار ساحل بھائی کدھر چلے گئے یار؟ جی لو بھائی لوگوں، ہاں میں ان کا ویٹ کر رہا ہوں. جی سر. جی بھائی بولیں یار. ہاں یہ آ گیا. یہ آیت جی نمبر ہے 7، جس میں پتہ چلتا ہے کہ مشرکین نے حملہ کیا. بھائی جان حسیب جی پتہ اب کچھ میں نہیں بتا رہا چلتا. ہوں تو آپ نے 9 آیتیں پڑھ لی ہیں، میں 7ویں آیت پہ واپس چلا جاتا ہوں. میں نے آپ سے صرف یہ پوچھا ہے کہ وہ کون سا غزوہ ہے، کیا نام ہے اس غزوے کا جس کے اوپر محمد کے اوپر اٹیک ہوا تھا، تو اور بتا رہا ہوں نا. پھر محمد نے ان کے اوپر کعبے کے اوپر اٹیک کیا. پلیز مجھے اس کا ریفرنس دیں. حدیث یوز کریں، تفسیر یوز کریں، سیرہ یوز کریں، دنیا کی کوئی بھی چیز یوز کریں. قرآن کے اندر نہیں لکھا ہوا، آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. مجھے دنیا کی کوئی بھی اسلامک ٹیکسٹ یوز کر کے یہ بتائیے کہ محمد کے اوپر کفار مکہ نے کون سا اٹیک کیا تھا جس کی وجہ سے برات ہوئی تھی. جی حسین. ہیلو. ارتھ ٹو مارس، مارس ٹو ارتھ. ہیلو ہیلو. ہیلو جی، ہیلو آ رہی ہے. ہیلو. ہاں جی اب آئیے. جی سر. ہاں میں کب سے بول. اب آیا سنو. اللہ اس کے رسول جانب سے. اب اللہ تعالیٰ کو پتہ، اللہ تعالیٰ کو خدا ہے. جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کو بھائی خدا ایک مانتے ہو، آپ سیکنڈ سوچتے ہیں یار، عیسیٰ علیہ اللہ السلام کو کچھ بھی کر یار میں سکتے یہ ہیں. بات ہی نہیں کر رہا اللہ کو پتا کہ نہیں پتا. اللہ کو پتا ہوگا، فیئر انف، ڈزنٹ پتہ میٹر. ہے. میں نے کہا پتہ ہوگا ہے، نہیں، پتہ میں ہے. نے سر حسیب میں نے یہ پوچھا ہے وہ کون سا اٹیک ہے بھائی جو محمد کے اوپر ہوا جس کی وجہ سے محمد نے کعبے پہ اٹیک کیا. مجھے وہ بتائیں بس. بھائی جب آیت پہ آ رہا ہے کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ یہ نہیں، مشرکوں میں سے مشرکوں کے لیے عید اللہ اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے، حسیب سوائے ان کے حسیب جن سے تم حسیب عید نہیں کرو. اس حسیب. سے یہی ہیلو مطلب ہے نا. ہیلو. دیکھو میں اب غصے میں آ رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک ہی سوال تمہیں 10 دفعہ کیا ہے اور تم مجھے اس سوال کا ایدم جواب میں دے رہے ہو. نکال رہا ہوں نا، میں نہیں آیت سے تم نہیں نکال رہا نکال ہوں رہے. نا. بھائی دیکھو 9 آیتیں تم میں نے اور اپنے میں نے جھوٹ دونوں بولوں؟ میں نو جھوٹ بولوں؟ آیتیں 9 آیتیں تم نے اور میں نے تو دونوں میں نے مل نکال کے رہا ہوں کی. نا اس کے اندر سے، ساتھ میں نکال رہا ہوں. یہ بھی نہیں دیکھنا. نکال رہے ہو تو چپ کر کے نکالو، جب نکال جب لو گے میرے تو سے آگے سوال کیا ہے، جب میرے سے تو نے سوال کیا ہے کہ میرے کو دکھا، تو میں دکھا رہا ہوں. پھر کیوں دکھا میرے رہے کو ہیں تو ٹوک رہا ہے؟ مجھے بتائیں کس جگہ لکھا ہے، کون سننے کی سا ہمت رکھ. غزوے کا نام کیا ہے؟ غزوے کا نام دو. کیا ہوا ہے؟ انٹرنیٹ تو صحیح نہیں ہے تمہارا، اللہ تمہارا ساتھ نہیں دیتا، انٹرنیٹ تمہارا ساتھ نہیں دیتا، غزوے کا نام تمہیں پتا نہیں ہے. کون سا انہوں نے توڑا تھا؟ کس مشرکی نے کعبہ نے جا کے مدینہ پہ اٹیک کیا تھا معاہدے کے بعد؟ گیا، ختم ہو گیا، اینڈ ہو گیا. ہائے ہائے. وسیم وسیع صاحب آپ کا مائک اور کیمرہ کنیکٹڈ نہیں ہے، ذرا مائک اور کیمرے کو کنیکشن دیں اگر آپ نے آگے بات کرنی ہے. ڈی جے آکاش دروگا جی، سر آپ سٹریم چھوڑ دیں، آپ نان مسلم ہیں. مسٹر سواتور ایکس، سر آپ مسلمان ہیں؟ تھمز اپ کریں اگر آپ مسلمان ہیں. سر تھمز اپ کیمرہ آپ کا نظر نہیں آ رہا. کیمرہ آف کر لے. کوئی بات نہیں، کیمرے کے ساتھ آنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جی آ گیا.
अरे साहिल साहब आ गए वापस. साहिल साहब वेलकम यार, आपको आपकी स्ट्रीम में वेलकम है. आपको आपकी स्ट्रीम में वेलकम है. अभी भी आवाज नहीं जा रही था इनको लगता है. आवाज आ रही है मेरी? अब हाँ आ गई. अरे मैं बोला डिस्कशन चल रहा है, तब तक मैंने लैपटॉप रिस्टार्ट किया और मैगी बनाया. तो मैगी तो थोड़ी मेरे को कच्ची लग रही है, मैं जरा फिर से इसको गैस पे रख के 5 सेकंड में आ रहा हूँ, रुक जाओ. चलिए आप जी हसीब हाँ हेलो. जी बताइए. अभी एकदम मेरी बात सुनना. जब मेरे से सवाल किया आपने कि मुझे साबित कर कि मुशरिकीन ने कैसे किया, अब मैं आयतों तो साबित करूं या जैसे भी करूं. मैंने आपको सिंपल सी बात की है कि वो कौन सा गज़वा है, पहले मुझे उसका नाम दें. आपको पता है वो कौन सा गज़वा है? वो सूरत तौबा आप पूरी पढ़ोगे तब पता चलेगा, ऐसे तो नहीं पता चलेगा. सर मैंने 9 सूरत आयतों तौबा में पूरी नहीं, मैंने भाई सूरत तौबा पूरी हसीब, पढ़ी नहीं. हसीब आपको एडम साहब कब से पूछ रहे हैं कि उस गजवे का नाम बता दे जिसपे मुशरिकों ने नाम बताया. आपने इसका हदीस पे आया होगा. सूरत तौबा की जो ये हदीस है, इस पे हदीस पे हाँ वो तो होगा. इसके बता मेरे दो को ना. मैंने नहीं पढ़ी मैंने हाँ सिर्फ तो इल्म लेके आओ, एदम लेके आओ. एदम मेरे से कह रहा, सुनो मेरी बात. एदम मुझे कह रहा है कि मुझे बताओ कि मुशरिकीन ने पहले हमला किया, तो मैं बता रहा हूँ. फिर मेरे को टोक रहे. भाई तो तो बताने तो दो मेरे को. उस जो अटैक हुआ था उसका गज़वे का नाम होगा ना. हर नाम मैं गज़वे का बताओ. नाम है ना. कल तो तो आएगा ना, दे कल नाम. तो को नाम नहीं ला के दूंगा. कल मैं आऊंगा और नाम भी दूंगा, सब कुछ तो दूंगा. फिर बेशुक्र ठीक है, होगा. यहाँ बाकी डिस्कशन कल होगी. क्यों जब कल तक होगी? अभी जब आयत आ गई है. नहीं, आयत को कॉन्टेक्स्ट में देखना ना मैंने. जब मुझे पता ही नहीं एदम है. अच्छा मैं आपको बताता हूँ, तो नहीं मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको क्लेम देता हूँ. कोई गज़वा नहीं हुआ इसके ऊपर. और बताएं, मुशरिकीन ने कोई अटैक नहीं किया था मोहम्मद के ऊपर. चलिए ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ. ऐसा मैं भी करें, आपको मेरे इस चैलेंज करता हूँ. चैलेंज अभी को तो साबित कर रहा हूँ. अभी मेरे इस साबित कर चैलेंज रहा हूँ. ओके, अभी मुझे गज़वे साबित का कर नाम रहा दे हूँ. दो. इसी आयत से गज़वे का साबित नाम. करूंगा आयत से साबित नहीं हो कि सकता ये. मुशरिकीन ने हमला किया था. भाई साबित करूं. आयत से साबित नहीं हो सकता. मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको चैलेंज दिया है कि मैं भी आपको कोई चैलेंज गज़वा. कर रहा हूँ. मैं अभी साबित करके दूं. चल यार दफा हो, कुत्ती का बच्चा. मैं इसी वजह से जो है ना, जो ये सर्कल में घूमते हैं लोग, यार मुझे उनके साथ बहुत बड़ी चिढ़ है, बहुत बड़ी चिढ़ है. अगर मैंने यहाँ पे क्या कि मैंने चैलेंज कर दिया है, तो भाई तुम्हारा काम है तुमको. अच्छा भाई ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं स्टडी करके आता हूँ. तुमने कौन सा कल नहीं आना दोबारा? तुम्हारे पास जिंदगी में कोई काम है नहीं करने को, तुमने आना है वापस, तो आओ ना यार, तैयारी करके आओ. फिर कहते हो मैं बदतमीजी कर देता हूँ. यार मैं तमीज से बात कर रहा हूँ तुमसे इतनी देर से, पता लगे यार कि चलो यार अच्छी तरीके से इज्जत से बात हो रही है. मैं एक ही बात को रिपीट टेलीकास्ट नहीं कर सकता 10,000 दफा. ये किसी असल में मुशरिक आधा ने अधूरा अटैक नहीं इल्म किया. लेके आता है एडम साहब, आधा अधूरा इल्म लेके आता है. इसको कुछ पता नहीं है, जबरदस्ती कोशिश करता है दिफा करने की. यार पागलों वाली बात साहिल. ये देखो, मैंने इसके ऊपर जिहाद की जो स्ट्रीम बनाई थी उसमें मैंने इसको पूरे तरीके से एक्सपेंड किया था. मैं जो लोग बैठे हुए जो सुन रहे हैं उनको बता दूं कि मैंने इतना बड़ा क्लेम क्यों रखा है. मैं आप बताता हूँ. कोई अटैक मोहम्मद के ऊपर नहीं हुआ. मोहम्मद ने बहुत बड़ी चालाकी चली थी. इसे कहते हैं चालाकी चलना. हुआ कुछ यूं था कि एक कबीले का दूसरे कबीले के साथ लड़ाई हुई थी. इसका रेफरेंस देखना है तो चैप्टर नंबर 60 की आयत नंबर 1 के तफसीर आपको मिलेगी इब्ने कसीर. उसके अंदर एक कबीले की दूसरे कबीले के लड़कों से 3 बंदे एक तरफ थे और 4 बंदे एक तरफ थे. इनकी आपस में लड़ाई हुई थी. 3 या 4, वो शायद नंबर में कुछ गलती हो सकती है. कोई लड़ाई नहीं हो रही, इनकी आपस में जैसे सड़क पर लड़ाई हो जाती है ना, उस तरीके की लड़ाई हुई. ठीक है. और इन दोनों की लड़ाई हुई और उस लड़ाई में एक कबीले ने दूसरे कबीले को मार दिया, बंदे को. दूसरे कबीले के लोगों ने कहा इन्होंने हमारा बंदा मारा है, जो कि उस जमाने में बहुत कॉमन होता था. कबाइलों की जब लड़ाई होती थी, और इवन पाकिस्तान में भी जो कबाइली इलाका है उसके अंदर भी जब लड़ाई होती है तो यही होता है, मौत का बदला मौत उन्हें लेना होता है. दूसरे कबीले ने पहले कबीले वाले के ऊपर अपने 10-15 बंदे भेजे, जंगजू बंदे भेजे. उन्होंने जाके उनके 2 बंदे मार दिए कि तुमने हमारा बंदा मारा है, हम तुम्हारा मारेंगे. अब ये बात जो है मोहम्मद को जाके बताई गई कि मोहम्मद को जाके क्या बताया गया, फलाने कबीले ने तो मुआहिदा किया हुआ था, उन्होंने हमारे बंदे को मार दिया. अब एक दंगर के बच्चों, पहले तुम्हारे कबीले के लोगों ने उनका एक बंदा मारा. ये नहीं बताया गया. ये तारीख तिबरी में भी लिखा है, ये सीरत नबी इब्ने इसहाक में भी लिखा है, ये तफसीर अल
तिबरी और तफसीर इब्ने कसीर उनमें भी लिखा हुआ। मोहम्मद ने क्या किया कि उसने कहा बेहतरीन, इसका मतलब है मुआहिदा टूट गया है, अल्लाह ने ऐलान बरात कर दिया। ये अल्लाह ने ऐलान बरात बाद में किया है। चैप्टर नंबर 60 में मोहम्मद ने फौजें तैयार करना शुरू कर दी, क्योंकि उस जमाने में 10,000 फौजें ऐसे ही नहीं तैयार हो जाती थी। आपके पास कोई मिलिट्री नहीं थी, आपको लोगों को बुलाना पड़ता था, खत्तो खिताबत देनी पड़ती थी। हे भाई, वो एक कबीले वाले कितने बंदे भेजता है? ओके जी, मैं आपको 10 बंदे भेजता हूँ। वो एक कबीले वाले तुम कितने बंदे भेजते हो? मैं आपको जी 50 बंदे भेजता हूँ। वो एक कबीले तुम कितने भेजते हो? मैं 200 बंदे भेजता हूँ। तो तमाम इलाके से मोहम्मद ने फौजें इकट्ठी करना शुरू कर दी कि हम अब काबे के ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो है ना गेम खराब किया। इस चीज को यूज करते हुए हम ऐलान बरात करेंगे। किसी काबे वाले को पता भी नहीं है, कुरैशियों को पता भी नहीं है कि दूर किसी इलाके में एक काफिर कबीले ने किसी मुसलमान कबीले के किसी शख्स के साथ लड़ाई हुई है। आपस में कबाइलों की फाइट नहीं हुई है, कोई गजवा नहीं हुआ है, कोई जंग बदर नहीं हुई है, आपस में गली मल्ले की लड़ाई हुई है। कुरैशियों को नहीं पता कि गेम क्या चल रही है। मोहम्मद ने वहां पे तैयारी करना शुरू कर दी। वहां पे मदीना में एक शख्स था, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था, नाम इसको मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, बता देता हूं मैं आपको। हजरत हातिब बिन अबू बलता, इसका फैमिली मक्का के अंदर थी। इस बंदे की फैमिली काफिरों में से थी और मक्के में थी, और ये मुसलमान हो गया हुआ था। ठीक है, हजरत हातिम जो था, इसने अपनी एक गुलाम पकड़ी, उसको लेटर दिया कि जाओ मेरी फैमिली को बता दो कि मक्का से निकल जाओ, मोहम्मद यहां पे फौजें तैयार कर रहा है लड़ाई करने के लिए, और तुम लोग समझ रहे हो कि मुआहिदा है, वहां से निकलो, फुटो, क्योंकि ये आ रहा लड़ाई करने। उस गुलाम को रस्ते में दबोच लिया गया और उसको कत्ल कर दिया गया, और उस लेटर को पढ़ के हातिम को भी मारा गया, और उसकी वजह से चैप्टर नंबर 60 की आयत नंबर 1 आई। मोहम्मद ने छुप के जंग की तैयारी करना शुरू कर दी, और 3 महीने लिए 10,000 फौजी तैयार किए। उनके पास एक टके का नॉलेज नहीं था कि यहां पे मोहम्मद गेम तैयार कर रहा है। फोन तो है नहीं, फोन कहां से आए? और जो एक बंदा भेजने लगा था कि मेरी फैमिली वहां पे मौजूद है, उनको निकाल लूं, उसको भी मार दिया गया। फिर जब मोहम्मद ने वहां पे अटैक किया, उस वक्त मक्का तैयार ही नहीं था, तैयार ही नहीं था। मोहम्मद ने मक्का को 4 साइडों से घेरा, चारों साइडों से घेरा। एक साइड के ऊपर लड़ाई हुई जो कि खालिद बिन वलीद की सुपरविजन के अंदर थी, वहां पे लड़ाई हुई, लोग उस साइड पे गए, 3 साइडों से मोहम्मद के मजीद फौजी आना शुरू हो गए, मक्का खत्म, उन्होंने हथियार डाल दिए। अब वो 10,000 फौजी मोहम्मद क्यों ले गया? मोहम्मद को पता है कि जब मैं मक्के में चढ़ाई करूंगा तो इर्द गिर्द के जो बाकी कबीले हैं, दे विल डेफिनेटली रिटेलिएट। क्यों? क्योंकि काफिरों ने अटैक नहीं किया, मुआहिदा मैं तोड़ रहा हूं। अब आगे सूरह बरात, मुआहिदा तो मोहम्मद तोड़ रहा है। 4 महीने क्यों है? 4 महीनों में तो 10,000 फौजी तैयार करने थे। ऐलान बरात क्यों है और 4 महीने क्यों है? 4 महीने में तो फौज तैयार करनी थी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। इसीलिए चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 2 क्या कहती है? 4 महीने का वेट करो, ये फौज तैयार हुई है। अब मोहम्मद को पता है कि जब मैं मक्का में अटैक करूंगा, अब मक्का में क्या सारे के सारे कुरैशी मक्का में है? क्या सारे के सारे कुरैशी मक्का नहीं, वो तो इधर उधर रहते हैं, फौजें इधर उधर तैयार होती हैं। मोहम्मद न्यू एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और वो क्या होएगा कि जब मक्का पे मुसलमानों का फतेह हो जाएगी तो इर्द गिर्द के कुरैश जो है ना वो भी इकट्ठे करेंगे अपने फौजी, दे विल स्टार्ट टू कलेक्ट देयर ओन फौजी। और वही हुआ, विद इन 6 मंथ्स कुरैशियों मक्का और इर्द गिर्द काफिरों ने अपनी एक फौज तैयार की। उन्हें नहीं पता मक्का में 10,000 बंदे इस वक्त बैठे हुए हैं इंतजार में। मोहम्मद के स्पाइस निकले हुए हैं, बहुत शातिर बंदा था लड़ाई के मामले में। मैंने आज तक हिस्ट्री में मोहम्मद से ज्यादा शातिर बंदा लड़ाई के मामले में कोई नहीं देखा। अगर देखा है तो वो था
جولیس سیزر کی جب میں ہسٹری پڑھتا ہوں, اس نے جس طریقے سے لڑائیاں کی یورپ کے اندر جا کے اور سارا کچھ, اس کے بعد اگر کوئی بندہ مجھے ملا ہے لڑائی کے معاملے میں شاطر, وہ محمد ملا ہے ہسٹری میں. جو چیز کا اس کو دینا ہے کریڈٹ وہ دو. He was the utmost شاطر بندہ when it comes to battling. اس نے اپنے سپائز بھیجے ہوئے تھے, اس کو پتا لگا لوگ نکل پڑے ہیں وہاں سے. محمد نے کہا مکہ میں لڑائی نہیں کرنی تاکہ مکہ میں ریورس بیک ہو سکے, یعنی کہ میں واپس آ سکوں اور یہاں پہ اپنا وہ بنا سکوں, لہٰذا ہم باہر جا کے لڑیں گے. اور میرے پاس 10,000 فوجی ہیں. محمد نے کچھ فوجی بیٹھائے اور وہاں سے نکلا, حنین کے مقام پہ جا کے ان کو کیپچر کیا, جنگ حنین ہوئی. دیٹ واز دا ریئل کانکویسٹ آف مکہ. کانکویسٹ آف مکہ جو تھی, جو لڑائی تھی مکہ کی, وہ اصل میں مکہ میں نہیں ہوئی, وہ مکہ کی فتح کے 6 مہینے بعد تقریباً حنین کے مقام پہ ہوئی. دیٹ واز دا ریئل بیٹل. اس جگہ پہ فوجی آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے. یہاں پہ محمد نے وجے لی, کیوں؟ ہی از کمنگ, اس کے فوجی تیار ہیں, 6 مہینے انہوں نے خوب عیاشی کی ہے, کھایا پیا ہے, تیاری پکڑی ہے, وہ نکلے. وہاں سے وہ لوگ جلد از جلد فوجی اپنے تیار کر رہے ہیں, لوگ پکڑ رہے ہیں کہ فٹافٹ اٹیک کرو, ہمارا مکہ قبضے میں ہے. دے ور ریڈی. یہاں سے یہ لوگ پھر نکلے اور حنین کے مقام پہ فتح ہوئی. حنین کے مقام پہ چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 48 ہے یا 38 ہے, مجھے بھول رہا ہے, اگر اس کی تفسیر میں دیکھو گے, محمد نے 100 اونٹ ایک کافر کو دیے ایز اے رشوت. 100 اونٹ کافر کو رشوت دے رہا ہے تاکہ وہ اٹیک میں نہ آئے. چالاک مین, دیٹ واز لائک آسم یار. اور یہ سب کچھ اسلامک کتب کے اندر لکھا ہوا ہے. پرابلم یہ ہے, اٹ از ریٹن ان دا اسلامک کتب. وہاں پہ جا کے اس نے گیم سیٹ کی ہے, اور دیٹ واز دا فائنل بیٹل. اور یہاں سے محمد نے فتح لیا. تو اعلان برات اللہ اور محمد نے کیوں کیا ہے؟ کیوں؟ کوئی اٹیک نہیں ہوا. جاؤ حسیب, میں نے کمپلیٹ کانٹیکسٹ تمہیں دے دیا ہے. اپنے باپ دادا کو بھی اکٹھا کر لو اور اپنے سارے مفتیحان کو بھی اکٹھا کر لو, اور آ جاؤ سارے مل کے کل. دیکھتا ہوں کہ تم مجھے اس کے علاوہ کیا دکھا سکتے ہو. جاؤ. بے وقوف لوگ. جی سلام المسیح, کیسے ہیں؟ اور نمستے, ست سری اکال تمام دوستوں کو. بڑا زبردست آپ نے اسپیچ دی ہے. یہ جو محمد حسیب پھکی والا بابا ہے, اس کو تھوڑی سی غیرت نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کوئی علم ہے. یہ آدھی ادھوری نالج لے کر آتا ہے, پھر 5-5 منٹ بھاگ جاتا ہے, پھر کہتا ہے میں ابھی پڑھ کے آتا ہوں, پھر نظر نہیں آتا, پھر اس کا نیٹ چلا جاتا ہے, اور پھر یہ بدتمیزی کرتا ہے تھوڑی بہت نا. اور یہ بس اسی طرح سے اسٹریم ٹو اسٹریم دھکے کھا رہا ہے یہ شخص, اور بغیرتی بھی تلا ہوا ہے. زبردست آپ نے اس کی کلاس لی سر. اس پہ ایک روشنی ڈالیں, جو اس پہ محمد نو ڈاؤٹ بہت بڑا کننگ اور بہت ہی لومڑی طبقہ ٹائپ کا آدمی تھا. اتنی چلاکی سے اس نے 1 بائی 1 ان قبیلوں کو تباہ کیا. فار ایگزامپل ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا, بنو کنینا کو کس بے شرمی سے اس نے ڈیمیج کیا تھا, کہ مسلمانوں کی ایک عورت بنو کنینا کے جاتی ہے وہاں پہ کچھ چیزیں لینے کے لیے, خریداری کرنے کے لیے, وہاں ان کا کچھ چھیڑ چھاڑ ہو جاتی ہے, تو دونوں سائڈ سے ایک ایک بندے مر جاتے ہیں. تو اس پہ محمد جا کے ان پہ اٹیک کر دیتا ہے کہ تم نے جی ہمارے ساتھ وہ کیا, ان کو وہاں سے ایگزائل کرتا ہے اس علاقے سے, مدینہ کے علاقے سے. بنو کنینا پہ شاید اس نے سٹارٹ کیا تھا فرسٹ آف آل. تو یہ ساری جتنی بھی بدماشی ہیں, اس کی جو غزوات ہیں, سریاز ہیں, وہ سارے اسی کے سٹارٹ کرتا ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا اس جگہ پہ. آج کا ٹاپک ہے وہ بڑا زبردست ٹاپک تھا, کہ جس میں سر آواز آ رہی جو میری؟ ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی سر. بالکل میں سمجھ رہا ہوں, اکیلا آپس میں بات کر رہا ہوں. اب آئی, اب کلیئر. آ رہی ایڈم کی میں آواز آ بیچ میں رہی ہے. بول رہا تھا, اس وقت نہیں آ رہی تھی, I'm sorry. یار دیکھیے, کوئی سا بھی آپ قبیلہ لے لیں, محمد نے کیا کیا ہے, کوئی نہ کوئی ایک وجہ بنائی ہے, ریزن بنائی ہے, اور وہ ریزن اتنی بیسک ریزن لی ہے, اتنی چھوٹی ریزن لی ہے, کسی طریقے سے اٹیک کیا جا سکے. تو بنو کنینا کا آپ نے واقعہ بتا دیا, اٹ واز اے ویری اسمال ریزن, اس کی بیس کے اوپر سے جا کے اٹیک کیا. یہ سیم چیز ہے, کعبے کے اوپر اٹیک کس ریزن پہ کیا, جیسا کہ میں نے بھی بتایا. تو سر, اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے
میرے کو پتا نہیں, میں نے بتایا نہیں. اصل میں میں نے یہ باتیں بتائی ہوئی ہیں, ایک ہوتا ہے کہ میں نے نہ بتائی ہو, اس کے اوپر میں نے بتائی بھی ہوئی ہے, ڈیبیٹس بھی کی ہوئی ہیں. جب آپ جہاد کے اوپر بات کرتے ہیں اور پورا ٹاپک ایکسپلور کرتے ہیں, اس کے اندر یہ سارا کچھ میں نے بتایا ہوا ہے. اٹ از ناٹ نیو. یہ ساحل کے چینل پہ آج پہلی دفعہ نہیں چل رہا, میں اپنے چینل پہ چلا چکا ہوا ہوں. اور بائی دا وے میں اس کو دوبارہ چلاؤں گا. ہاں میں اس کو دوبارہ چلاؤں گا. سر آپ وہ روشنی ڈالیں, ایڈم جب یہ اس کو تبوک پہ جا کے اٹیک کروایا تھا 12 میل دور, اس نے بعد میں جب مکہ فتح ہوا ہے تو ان کو پھر اس نے انسٹیگیٹ کیا لوگوں کو کہ تبوک پہ بھی رگڑا لگاؤ. تب تو گیم ہی چینج ہو گئی تھی نا. تب تو لوگوں نے کہا ہم نے نہیں جانا تمہارے ساتھ. وہ اس کو میں نے بتایا 9:40 سے 9:48 52, وہ کیا ہے, بلکہ 73 تک جاتی ہے اصل میں. وہ کیا ہے, وہ کہہ رہا تھا بھی آؤ میرے ساتھ, وہ کہتے نہیں آنا. انہوں نے کہا اچھا چلو تمہیں میں بلونڈیاں دیتا ہوں. وہ بلونڈیا پہ بھی انہوں نے کہا ہمیں انسٹیگیٹ کر رہے ہو تم لڑکیوں کے لالچ میں. ٹھیک ہے, کوئی لکھا ہوا ہے. نہیں ایڈم جس پہ ایک آیت اتری تھی کہ جناب تم نبی کو اس طرح سے شک کرتے ہو, وہ کون سی آیت میں بول رہا ہوں اصل میں؟ وہ یار وہ بڑی آیت ہے, وہ تو عائشہ کے بارے میں تھی, نبی پہ شک. نہیں جس پہ تبوک پہ لونڈیاں بلانڈ گرلز آفر کر رہا تھا, تو ایک صحابی نے کہا کہ تو ہمیں انسٹیگیٹ کرتا ہے, عورتوں کی لالچ دیتا ہے. تو محمد اس وقت وہی دے رہا تھا نا, کہہ رہا تھا میں بلونڈیاں دوں گا تمہیں. ہاں جی, I will give you blondies. تو اس قرآن کی ایک آیت بھی اتری تھی اس کی. ہاں قرآن چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 49. یس تھینک یو سر. 949 جی. اچھا یہ لوگ ہوتے ہیں کہ بہت ہی خراب تھا یار ان کو یار, یہ باہر سے آئے ہیں ساحل صاحب. آپ نہیں ساحل صاحب, آپ نئے مسلمان ہوئے ہیں کیا؟ مجھے ایسی لگ رہا ہے کہ اندر سے ایمان تو نہیں جاگ رہا ہے. اصل میں نے چیک کیا جب یہ اسٹریم یارڈ کا ایشو چالو ہے, میں نے سپیڈ اپنی چیک کی تو انٹرنیٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ لیپ ٹاپ کا کچھ مسئلہ ہے جس میں صرف اسٹریم یارڈ کچھ لوچا دے رہا ہے. تو اس کا میں کل تک جو ہے نا اس کا گیم باری کر دوں گا. یہ ذرا مجھے بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جب میں اسٹریم یارڈ چلاتا ہوں, میں یوٹیوب کی 3 ویڈیو چلا لوں نا 480 کے اوپر بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جیسے ہی اسٹریم یارڈ چلتا ہے نا, میرا براؤزر بھی مر جاتا ہے اور میرا سی پی یو بھی بہت ہائی چلا جاتا ہے. اسٹریم یارڈ میرے خیال سے بہت میموری کنزیوم کرتا ہے. میموری نہیں سر, پروسیسر کھا رہا ہے. پروسیسر بہت بیٹری کھا جاتا ہے سر اسٹریم یارڈ تو, سل کی بیٹری کھا جاتا ہے. سر جی میں اگر آپ کو بتاؤں, میموری میرے پاس اننے پڑی ہے, کیونکہ میں نے ہیوی میموری ایک ہی دفعہ لگوا لی تھی. کیونکہ میں نے آپ کو پتا ٹیبس تو میں کھولتا ہوں تو 15-20 ٹیبس 50 ٹیبس تو ہی کھل جاتے ہیں. تو میموری تو میں نے بہت بڑی لگوا لی ہوئی ہے. لیکن سی پی یو جو ہے نا سر, وہ 70-75-80% پہ چل رہا ہوتا ہے جیسے اسٹریم یارڈ چل رہا ہے اور میرے کچھ براؤزر کھلے. کوئی بتائیے گا اس کی کوئی جگاڑ ہوگی نا تو مجھے ضرور بتائیے گا. ہاں ابھی یہ کوئی اپنے کو ٹیکنیکل بندہ ہی بتا سکتا ہے کہ بھائی اس کا کیا کیا جائے. سر ہاں ڈیفینیٹلی کوئی بھی جو بیٹھا ہوا ہے جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے وہ ضرور بتائے کہ پروسیسر بڑھانا پڑے گا یا اس کا جو ہے اس کی میموری کارڈ کو بڑھانا پڑے گا. مجھے دکھاتا ہے یار یہ کہ یہ جو کروم ہے نا, یہ ایفیشنسی موڈ میں چل رہا ہے ٹو لمٹ دا ریسورسز. یہ اگر ایفیشنسی موڈ کروم کی کیسے ختم کرنی ہے یہ میں دیکھتا ہوں, گوگل کرتا ہوں. چلے آپ لوگ گپ شپ لگائیں, میں گوگل کرتا ہوں. اچھا یہ قیامت کی نشانی ہے کہ یہ ساحل جی جو ہیں وہ نوڈل پہ گزارا کر رہے ہیں یار. نوڈل میگی 2 منٹ, دیٹس ریئلی سیڈ مین. آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے. پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. پتھر بھی تو باندھ رہے ہیں نا سر, ہمارے نبی باندھا کرتے تھے. صحیح بات ہے. اپنے کھانے پینے کا کوئی بھروسہ نہیں رہتا ہے, کب کیا کھا لے کب کیا پی لے کچھ بول نہیں سکتے. یہ بات آپ کی صحیح ہے, قیامت نزدیک آ رہی ہے. اچھا دوستو, جتنے لوگوں کو, بہت سے لوگوں کو سٹیپس بتانے کے باوجود بھی فری ممبرشپ الاؤ کیسے کرنا ہے سیٹنگ آپ کو پتا نہیں ہوتی ہے. تو جب ایڈم صاحب ڈسکشن کر رہے تھے اور میرا لیپ ٹاپ نہیں چل رہا تھا تو میں نے موبائل سے کچھ اسکرین شاٹ لیے ہیں, وہ میں آپ کو شو کر دیتا ہوں کہ 2 طریقے ہیں ممبرشپ گفٹنگ الاؤ کرنے کی, کہ آپ کو فری ممبرشپ کیسے ملے. میں آپ کو اسکرین شاٹ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ میں آئے. کوئی بھی کبھی بھی اس کو فالو کر کے سیٹنگ چینج کر سکتا ہے. تو جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اسکرین ہے جہاں پہ آپ کو ممبرشپ دکھتی ہے, کسی نے اگر گفٹ کیا ہے تو وہاں پہ یوٹیوب کا آپ کو ایسا دکھتا ہے 50 ممبرشپ 10 ممبرشپ. محمد عربی صاحب آپ کو اسکرین دکھ رہا ہے؟ جی کلیئر نظر آ رہا ہے. گرین کو آپ نے سرکل کیا ہوا ہے. ہاں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ کوئی ممبرشپ گفٹ کرتا ہے تو یوٹیوب پہ جب آپ دیکھتے ہو تو ادھر ایسا اوپر آپ کو دکھے گا 50 ممبرشپ گفٹڈ کر کے, یہ باکس کے ساتھ.
10, 50, 20 जो भी लोगों ने गिफ्ट किया है वो ऐसा दिखेगा, आपको उस पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद वाला स्टेप आएगा, 1 मिनट दीजिएगा, इस पे जाके क्लिक करना है या इसको एक्टिव करना है किसी तरह से? उस पे क्लिक करना है आपको। Thank मोबाइल you, तो आपका okay. समझो कि उस पे ये रहता है, टच स्क्रीन रहता है, तो उस पे आप क्लिक करिए तो उसको आपको ऐसा वाला स्क्रीन आएगा। फिर ये देखिए एक्सेप्टेंस का दिख रहा है, जब इस पे आप क्लिक करेंगे 50 पे तो ऐसा स्क्रीन आएगा, नीचे लिखा हुआ है अलाउ गिफ्ट्स, ठीक है। आपने अलाउ गिफ्ट्स पे क्लिक करना है, परमिशन दे देनी है इसको। अभी भी कर सकते हैं क्योंकि 50 मेंबरशिप अभी भी आपको दिख रही होगी। उसके बाद आपको ये स्क्रीन आएगा, यहां पे अलाउ गिफ्ट आपका डिसेबल होगा, मतलब ये जो है ना ये बंद होगा, ये इस साइड होगा। तो आप जब उस पे प्रेस करोगे तो ये इनेबल हो जाएगा, जो अभी वाला स्टेज है वो इनेबल वाला है, आपका डिसेबल रहेगा। आपको ये क्लिक करोगे तो इनेबल हो जाएगा। तो ये एक है छोटा सा स्टेप, यानी एकदम आसान सा 3 स्टेप में आप अलाउ मेंबरशिप गिफ्ट ये ऑप्शन जो है वो इनेबल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है अलग तरीके का, अगर आपको कोई मेंबरशिप अभी किसी ने गिफ्ट नहीं किया हुआ है, उसके बाद भी अगर आपको इनेबल करना है तो आप क्या कर सकते हो बताता हूं मैं, 1 मिनट रुकिए। अरे कहाँ आ गया भाई, 1 मिनट रुकिए। हाँ, जी समीर, आपने अपना साहिल साहब, आपके देखते ये, देखते मैंने उसको अलाउ कर दिया जाके। बहुत ही सिंपल तरीका था वो जो आपने अभी थोड़ी देर पहले वाह बताया। भाई वाह, मेरे ख्याल सबसे बहुत सिंपल तरीका है। अच्छा, ये जो तरीका है ये सेकंड वाला, इधर आप जो चैट करते हो वहां पे एक डॉलर साइन आपको दिखेगा, ठीक है। डॉलर साइन दिखेगा नीचे की तरफ, जहां आप कमेंट करते हो उसके बाजू में एक डॉलर साइन दिखेगा। ये अभी जितने लोग बॉटम देख राइट रहे पे हैं वो दिख रहा इस, है। हाँ, डॉलर साइन पे क्लिक जब करोगे, 1 मिनट के बाद आपको आएगी ये वाली स्क्रीन, ठीक है। जब डॉलर साइन पे आप क्लिक करोगे तो ये 4 ऑप्शन दिखाएंगे आपको, सुपर स्टिकर, सुपर चैट, मेंबरशिप और मेंबरशिप गिफ्टिंग। मेंबरशिप पे आपको क्लिक करना है, अनलॉक मेंबर्स ओनली पर्क्स, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करोगे के बाद आपको स्क्रीन आएगी, ये वाली स्क्रीन आएगी, ठीक है। कौन कौन सी अलग अलग मेंबरशिप आप खरीद सकते हो, परचेस कर सकते हो, ये स्क्रीन आएगी। आपने ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, ये दिख रहा है 3 डॉट्स, ये 3 डॉट्स पे आपने क्लिक जी करना हाँ। है, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्रीन आएगी ये वाली, 3 डॉट्स पे जब क्लिक करोगे तो ये वाली स्क्रीन आएगी। इसमें अलाउ मेंबरशिप का ऑप्शन है, शायद मुझे इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि, 1 मिनट रुको, हाँ, गिफ्ट सेटिंग, ये दिख रहा है गिफ्ट सेटिंग मोहम्मद अरबी साहब। जी हाँ, जी कि वहां से बिल्कुल क्लियर है। गिफ्ट सेटिंग पे जाके क्लिक गिफ्ट करना है। सेटिंग पे आपने क्लिक करना है, हाँ, गिफ्ट सेटिंग पे जब आओगे तो ये स्क्रीन आएगा, फिर आपको अलाउ गिफ्ट्स, अच्छा, ये वही दिख रहा उसी जगह पहुंच गए जो है, ये हम अभी उसके आप शॉर्ट डिसेबल पे है। गए थे ना। हाँ, डिसेबल है ये। हाँ, वो शॉर्ट अच्छा, वाले पहला तरीके वाला से भी जो कर तरीका सकते है वो हो, बहुत शॉर्ट है। बहुत शॉर्ट है, लेकिन उसमें कैसा है कि अगर मेंबरशिप वहां किसी ने गिफ्ट नहीं की है तो वो दिखेगा नहीं, वो तो उनको ये तरीके से करना पड़ेगा। ये स्टेप पे आने के बाद आपने इधर क्लिक करना है, ये डिसेबल मोड पे, जब इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका सेटिंग हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये इनेबल हो जाएगा। अभी भी मैं ये वहां दिख रहा है, देख रहा हूँ 50 मेंबरशिप जो है लाइव हैं। आप ये सारे इनेबल हो दोस्त गया लोग है। जाके तो भाई सिंपल वाले पे लोग, जाके कर लीजिए। एक तो आप जी, 2 तरीका है, दोनों मैंने बता दिया है। जितने लोग देख रहे हैं, अगर आपको फ्री मेंबरशिप गिफ्ट करना चाहिए तो आप ये इनेबल करके रख ले, ताकि कोई भी अगर चाहता है कि उसको मेंबरशिप मिले, जब तक ये आप इनेबल नहीं करोगे आपको फ्री मेंबरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एकदम आसानी से मैंने बता दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम मोमिन की तरफ।
कोई ढंग का मोमिन है क्या देख लेते हैं. मैं पहले हदीस सामने लेके आ जाऊं आप लोगों के, क्योंकि आज के टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं हुई है. वो हसीब के चक्कर में टॉपिक जो है वो यहाँ से वहां चला गया. ओके. कहाँ है मेरी स्क्रीन यार. नॉन मोमिन भाई लोग मत साहिल जुड़ो साहब, मेरा यार. आपसे सवाल ये है साहिल साहब कि एक बंदा मरने वाला है, वो काम की बातें करे, को नसीहत कर दे, को वसीयत कर दे, वो मूत के इतना सारा उसी प्याले में जो उम्मे ऐमन पी जाती थी उसमें मूत के मर जाता है. ये समझ नहीं आ रही मुझे क्या प्रॉब्लम है. बहुत बड़ा तोड़ा है. यही तो हम मोमिनों से जानना चाह रहे हैं. असल में मोहम्मद अरबी साहब, ये सारी चीजें मोमिनों को बताई नहीं जाती कि मोहम्मद साहब का आखिरी अमल क्या था. मुतर मुबारक मैं आपको मैं बताऊं हमें क्या बताया गया था. हमें ये बताया गया है कि जो मौत के फरिश्ते इजराइल जो भी है उन्होंने परमिशन ली कि अल्लाह नबी मैं आपके पास दाखिल हो सकता हूँ, आपकी रूह कब्ज करनी है. तो उन्होंने कहा चलो महबूब से मिलने के लिए बुलाया जा रहा है, मैं रेडी हूँ. वो फिर बड़े प्यार से आपको लेके चलते बनते. ये हमें सुनाया गया और हम सुभान अल्लाह कह के गए ना. वो इसलिए बताया होगा, वो इसलिए बताया होगा क्योंकि उसके बाद जो ऊपर पेशाब करने नहीं मिलेगा ना. तो दुनिया का जो आखिरी पेशाब करना है, मुतर करना है, मुतर मुबारक, तो अल्लाह ने चाहा कि मुतर मुबारक करवा के फिर महबूब को बुलाते ऊपर. आप समझ रहे. प्याला पेशाब किया था उन्होंने भाई, भर के किया था. फिर टाइम बहुत जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, मुंह उधर कर लिया, मर गए बेचारे. हाँ. चलो नेक्स्ट कॉलर को लेते हैं, जरा देखते हैं कौन ढंग का है ये. एटीट्यूड रॉक साहब. हेलो सर, मोमिन है जी. पक्के वाले है. ठीक है सर. रसूलुल्लाह का आखिरी बोली और आखिरी अमल क्या था मरने से पहले, आपको पता है? नहीं, मैं वो टॉपिक पे बात नहीं करने आया हूं. मैं देख अभी आपको लिंक भेजा चैट में. सर ये सर नहीं सुनिए ना. चालाकी नहीं करने. अरे सुनो तो, मैं तुम्हारा एक वीडियो देखा था तो उसका एक लिंक भेजा हूं मैं चैट में, जरा एक बार देखो उसको. सर वो वीडियो सब छोड़ दो, अभी आपको चालाकी करने नहीं देंगे. वो बजा के कुएं वाली हदीस नहीं थी क्या जो. एटीट्यूड रॉक साहब, आपको चालाकी करने हम बिल्कुल नहीं देंगे. आप ये बताइए कि रसूलुल्लाह का आखिरी बोल और आखिरी अमल क्या था, आपको पता है? नहीं, मैं वो टॉपिक पे बात ही नहीं करने आया हूं ना. मैं जो टॉपिक को समझ के आया हूं उस पे बात करूंगा ना. सर घर पे जाके निप्पल लेके सो जाए आप. आपकी कोई जरूरत नहीं है. घर पे जाइए, निप्पल लीजिए और चूसते चूसते सो जाइए. ठीक है? आप लोगों की चालाकी हमको पता है ना. आप लोग घबराते हैं, मछली की तरह तड़पते हैं मोमिन मोमिनाएं इस टॉपिक पे बात करने के लिए. जो टॉपिक होता है उस पे बात नहीं करते, ये दूसरे पे जाते हैं. और बुधा के कुएं से भी ये कुछ नहीं निकाल पाएंगे, वहां से भी गंद ही निकलेगा. यार जब दो एपिसोड हमने किया तब आप क्या कर रहे थे? आज आ रहे हैं लेके. अरे आज के टॉपिक पे स्ट्रीम जो है वो 4 घंटे से चल रहा है. स्टार्टिंग में सारी हदीसें बताई हुई है, तो इस पे करो और आओ बताओ रसूलुल्लाह का आखिरी बोल और आखिरी अमल क्या था. चीखें निकल जाती है इनकी. एटीट्यूड रॉक साहब, अगर इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते, आप स्टूडियो को खाली कर दीजिए ताकि हम कोई दूसरे अच्छे मोमिन भाई को ले सके. माजिद अली साहब. क्या हाल है मेरे फड़ौन भाई? क्या हाल है यार, तेरे क्या हाल है माजिद? तुम्हारी दुआएं. माजिद एक बात बता माजिद. हाँ बकवा बोलो. ये बताओ कि क्या आपको मालूम है रसूलुल्लाह के आखिरी बोल और आखिरी अमल क्या था दुनिया मुबारक में?
रसूलुल्लाह के आखिरी बोल और आखिरी अमल क्या था, पता है आपको? बताओ ना तुम, मैं तो पूछना है ये तुमसे। देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन पे हदीस है, अश-शमाइल अल मोहम्मदिया, इमाम तिरमिजी की ये किताब है, इसकी हदीस नंबर 387 है, ठीक है, सही हदीस है। कहते हैं, हजरत आयशा बताती है, अभी हजरत आयशा ने जितनी पोल खोली है इस्लाम की, रसूलुल्लाह की, उतना किसी ने नहीं किया है। ये देखिए वो क्या कहती है, आई वॉज रेस्टिंग द प्रॉफिट ऑन माई चेस्ट, मैं रसूलुल्लाह को अपने सीने मुबारक पर रखकर आराम दे रही थी। व्हेन ही कॉल्ड फॉर ए बेसिन इन विच टू यूरिनेट, तो उन्होंने मुतर मुबारक करने के लिए एक कटोरा मंगाया। देन ही यूरिनेटेड, फिर उन्होंने मुतर मुबारक किया। एंड डाइड सून आफ्टर, उसके बाद फौरी तौर पे बहुत जल्द वो मर गए, इस दुनिया से चले गए। जी जनाब। तो तुम इससे क्या साबित करना चाह रहे हो? नहीं, साबित तो हम बाद में करेंगे, पहले क्या सारे मोमिन लोगों को ये पता है कि रसूलुल्लाह की मौत के पहला अमल और पहले जो पहला कह रहा हूं सॉरी लास्ट अमल जिंदगी का और लास्ट अल्फाज क्या थे? सारे मोमिन तुम्हारे जैसे आलम थोड़ी हैं। तो अभी ये बताओगे अपनी मस्जिदों में जाके हर अजान के बाद ये चीजों का ऐलान करोगे कि हमारे नबी, हमारे प्यारे, हमारे आका, सरवरे दो कायनात, हमारी आंखों की ठंडक, हमारे खुदा के महबूब, वो महबूब जिसके लिए अल्लाह ने सारी दुनिया बनाई, उसके सदके में ये दुनिया बनाई, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो अल्लाह ने रसूल के सदके में बनाई। मोमिनो मोमिना, किस तरह बात कर रहे हो तुम? आज तुमको एक बात बताता हूं जो कोई आलिम नहीं बताता है, कोई मौलवी नहीं बताता है, तुम्हारा भाई सोए साहिल बताएगा। ऐसी मोमिन फीलिंग आ रही है मोमिना जैसे जुम्मे का खुतबा सुन रहा हूँ मस्जिद में बैठ के। कलमात वो ये थे कि मुतर मुबारक करने के लिए कटोरा लेके आओ, और आखिरी अमल ये था कि मुतर मुबारक किया और रसूलुल्लाह इस दुनिया से विसाल पा लिए, चले गए, वफात पा लिए। घर में भी ऐसे ही बात करते हो? हाँ भाई, कितनी ऊंची बात से बात कर रहे हो, आराम से भी बंदा बात कर सकता है, घर में भी ऐसे ही बात करते हो? कोई एक मोमिन बंदा जो है वो तड़प रहा है, देखो इसको रुको। साहिल साहब, ये बच्चा जो है ये उमर खत्ताब नहीं था? पहले उमर खत्ताब आता था जिसकी आप करीना कपूर से शादी करवा रहे थे, वही लग रहा है। मोहम्मद अरबी साहब, एक मिनट रुको ना मोहम्मद अरबी। हाँ भाई, क्या हुआ? अबे सऊदी में थोड़ा ढंग का इंटरनेट ले ले बे, तेरा आवाज नहीं आ रहा है बोका चोदू। गाली निकाल रहा है आपको, गाली निकाल रहा है भाई। इसका इंटरनेट भी माजिद साहब, इसकी कुछ भी बात समझ में आ रही है? गाली निकाल रहा है, मुझे पता तो है। इसके पिछवाड़े में फुल टाइम आग लगी निकाल ले है भाई, तेरे कनेक्शन में सुपारी अटक रही है, सुपारी निकाल ले कनेक्शन में से। इसके कनेक्शन में सुपारी है, इसके कनेक्शन में। कान फट रहे हैं भाई। वाला का इंटरनेट यूज कर लिया है तू।
अच्छा ये असल में है सऊदी का नंबर है और वहां पे व्हाट्सएप जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है, व्हाट्सएप कॉल, तो ये वीपीएन लगा के कर रहा होगा, ठीक है। और लगता बाजू जो कोई शेख का इसने वाईफाई पासवर्ड जो है क्रैक करके ये देखो, एक मिनट रुको। अच्छा इतने डरपोक रहते ना ये लोग, वीडियो कॉल करेंगे लेकिन अपना कैमरा बंद रखते हैं। देखो अभी वीडियो कॉल किया है इसने, रुक जाओ इसका, हाँ भाई अबे जब तेरा नॉर्मल कॉल नहीं चल रहा है तो साले वीडियो कॉल चलेगा? माँ बहन को चोदने देगा, चोदने का पैसा दूंगा। वीडियो के लास्ट में जब नंबर लगा रहे ना तू, तेरे माँ बहन को चोदने देगा, बोल पैसे दे दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं। ये देखो तेरे माँ बहन को चोदने देगा, चोदने का पैसा दूंगा। वीडियो के लास्ट में जब नंबर लगा रहे ना तू, तेरे माँ बहन को चोदने देगा, बोल पैसे दे दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं। ये मोमिनों का अभी बस इतना सा काम बच गया है, धमकियां देना, गालियां देना। क्या माजिद साहब यही बचा है अभी मोमिनों के पास? नहीं, आप मजाक ही बहुत बनाते हैं, फिर गुस्सा तो चढ़ता है, सबको गुस्सा अरे लेकिन चढ़ता है, मुझे ऐसा भी चढ़ रहा है। भाई दलीलों की रोशनी में आके दिफा करो, आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, आप आओ दिफा करो, गलत साबित करो। ये क्या बात है, अच्छा आप हट जा रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, अगर सारे अच्छा वो छोड़ इंडिया दो, के चलो अभी मोमिन, बैक टू डिस्कशन आते अच्छा हैं, बैक टू अच्छा सुनो तो सही माजिद अच्छा, साहब, मेरी बात का जवाब तो दे दो, मेरी बात का जवाब इस दे दो। टॉपिक पे आप सवाल करेंगे? नहीं, अगर सारे मोमिन इस्लाम छोड़ देते हैं तो आप चैनल डिलीट कर देंगे? अरे 110% चैनल डिलीट, घूमने फिरने का अगर नया इंडिया, चैनल ओपन करूंगा फिर मैं। सही, अगर इंडिया के सारे मुसलमान इस्लाम छोड़ देते हैं? चलो कम से कम दुनिया का छोड़ दो, अगर हिंदुस्तान के मुसलमान भी अगर इस्लाम छोड़ देते, चैनल बंद भाई। अच्छा, दुनिया का छोड़ दो, दुनिया का दुनिया वाले देख लेंगे। हमारे लिए हमारा भारत प्यारा है, भारत के हमारे मुसलमान भाई की भी अकल अगर खुल जाए तो खत्म, मैं चैनल बंद कर दूंगा, वादा मेरा माजिद, वादा। मुझे नहीं लगता आप चैनल बंद करोगे, हाँ मुझे तो नहीं लगता आप चैनल बंद करोगे। बोल दिया, वादा कर दिया, साहिल ने वादा कर दिया, मतलब खत्म। वादे तो आपने पहले भी बहुत किए थे। क्या उनसा वादा करके नहीं पूरा किया भाई? नहीं, याद नहीं आ अच्छा रहा, वो फिलहाल पहले किए माजिद थे। साहब वो छोड़ो, ये बताओ अभी कि ये आपको मालूम था रसूलुल्लाह के आखिरी अल्फाज और आखिरी अमल क्या था? नहीं, मुझे तो आज जिंदगी तक नहीं पता, नहीं बताया नहीं मालूम था किसी ना ने। आपको? नहीं, अभी आप खुद बताओ माजिद साहब कि क्या ये एक अच्छी मौत है, इस तरीके से किसी को मौत आना? हो सकता है अल्लाह ताला की इसमें कोई हिकमत हो। यार मुतर करवाने में क्या हिकमत है भाई, मेरे को आज तक समझ में नहीं आता। ये तुम लोगों का जो स्टैंडर्ड डिफेंस में एक डायलॉग होता है, हो सकता है कि हिकमत हो, मेरे को समझ में नहीं आता। ये मुतर करवाने में, वो भी अपने हबीब से, महबूब को, इसमें क्या क्या हिकमत हो सकती है? विजडम, जितने लोगों को हिकमत का मतलब नहीं मालूम है, ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अल्लाह की कोई विजडम हो उसमें, नबी पाक से ये कहलवाना आखिर में कि भाई मुतर मुबारक करने के लिए एक प्याला दो और मुतर करना आखिरी अमल। ये कह रहे कि हो सकता है इसमें कोई अल्लाह की विजडम हो। क्या विजडम प्यारे भाई? ये ज़ईफ हदीस तो नहीं है? अरे बिल्कुल सही हदीस है भाई, ये लो, ये अच्छा, देखो, बल्कि आपको और एक हदीस बता दूं, ये देखो, ये भी सही है और आपको मिलेगी ये किसमें, सुनन नसई में भी ये हदीस मिल जाएगी। तो पहले जब मैं 2 साल से आपका चैनल देख रहा हूँ, पहले तो आप बहुत डर के वीडियो बनाते थे, अब कॉन्फिडेंट वीडियो बनाते हैं। क्या बनाते? अब बहुत कॉन्फिडेंट वीडियो, आपका डर उतर गया, पहले आप बहुत यार डर के वीडियो बनाते थे।
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई, सच्चाई बताने में क्या डर? नहीं पहले आप डरते होते थे ना, वीडियो बनाते थे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं डरते थे भाई। नहीं आप प्रिकॉशन लेना माजिद साहब, देखो प्रिकॉशन लेना, ये इसको डरना नहीं कहते, इसको समझदारी कहते हैं कि आदमी प्रिकॉशन ले। क्योंकि आप लोगों के जो दिमागी अपंगता है, इसमें कोई भी इंसान जो है वो बिल्कुल पागलपन के आला मकाम पे आकर वो कुछ भी कर सकता है।